رافیل کو یہ معلوم ہی نہ ہو سکا کہ وہ نشانے پر ہے جب تک میزائل 50 کلومیٹر کے فاصلے پر نہ آ گیا۔ اس رفتار پر بھارتی پائلٹ کے پاس صرف 9 سیکنڈ تھے۔ نہ بچنے کا وقت تھا، نہ بچاؤ کا کوئی موقع۔ بھارتی فضائیہ گراؤنڈ ہو چکی ہے۔ آپ اب کشمیر میں بھارتی لڑاکا طیارے نہیں دیکھتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر بار جب طیارہ اڑتا ہے پاکستانی ریڈار اسے دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ ایواکس وہ دیکھتا ہے جو بھارتی ریڈار نہیں دیکھ سکتے۔ جبکہ PL-15 میزائل رافیل کی حد سے اس کے باہر سے داغے جاتے ہیں۔ چین خاموشی سے مسکرا رہا ہے۔ کھیل بدل چکا ہے۔ اب بھارت جانتا ہے کہ پاکستانی فضائی حدود میں داخلہ موت کے جال میں قدم رکھنے کے مترادف ہے۔ اس لیے وہ پیچھے رہتے ہیں، خوف سے گراؤنڈ، ریڈار کی آنکھ سے اندھے اور خاموشی سے رسوا۔ بھارتی پائلٹ ایک ایسے میدان جنگ میں ہارا جسے وہ دیکھ ہی نہ سکا، جو سیٹلائٹس نے بنایا، سینسرز نے جوڑا اور مشینوں نے چلایا۔ یہ کوئی عام فضائی لڑائی نہ تھی، یہ ایک نظریاتی انہدام تھا جسے دنیا بھر کے عسکری ماہرین نے براہ راست دیکھا۔ مودی کا نظریہ تھا برتری خرید لو، حقیقت نے ثابت کیا برتری بنانی پڑتی ہے۔ کوئی لڑاکا طیارہ اس موت سے نہیں بچ سکتا جسے وہ دیکھ ہی نہ سکے۔ آسمان بدل چکا ہے۔ یہ فضائی جنگ کا اختتام نہیں، یہ ایک نئی، خاموش، نادیدہ اور ناقابل جواب فضائی برتری کی شروعات ہے۔ اور ناظرین، 1986 میں فرانس نے اعلان کیا تھا کہ وہ رافیل بنانے جا رہا ہے، اور ان 39 سالوں کے اندر اب تک فرانس 299 طیارے بنا چکا ہے۔ اور فرانس کا یہ دعویٰ ہے کہ ان 299 میں سے پہلی دفعہ کسی لڑائی کے اندر رافیل گرا ہے، اور وہ بھارتی فضائیہ کے پائلٹس اڑا رہے تھے جسے پاکستان فضائیہ کے پائلٹس نے نیست و نابود کر دیا۔ سو رافیل کا جو ایک برہم تھا، جو پوری دنیا کے ممالک اس کو خریدنے کے لیے پیسہ اکٹھا کر کے فرانس کو دیتے تھے، اب وہ دور ختم ہو گیا ہے۔ صبح 4 بجے ایک غیر معمولی واقعہ پیش آیا، میدان جنگ میں نہیں بلکہ سفارتی پس منظر میں۔ اطلاعات کے مطابق چین کے سفیر نے پاکستان میں راولپنڈی کو ایک ہنگامی فون کال کی۔ چند گھنٹوں میں ایک طویل عرصے سے تیار کردہ ہنگامی منصوبہ فعال ہو گیا۔ جو اس کے بعد ہوا وہ صرف ایک فضائی جھڑپ نہیں تھی، بلکہ ایک انکشاف تھا جس نے بھارت کی فضائی برتری کا وہ فسانہ توڑ ڈالا جو برسوں سے پھیلایا گیا تھا، اور اس کے ساتھ مغربی طاقتوں کا یقین بھی ٹوٹ گیا۔ بھارتی فضائیہ کئی دنوں سے تیاری میں مصروف تھی۔ تقریباً 180 طیارے مغربی محاذ پر مرکوز تھے۔ مقصد واضح تھا، بالاکوٹ کو دہرانا ہے، پاکستانی دفاع کو توڑنا ہے اور اپنی اسٹریٹجک برتری کو بحال کرنا ہے۔ لیکن آسمان اب پہلے جیسا نہ تھا۔ بھارتی فضائیہ کبھی بھی مقررہ حد پار نہ کر سکی۔ انہیں معلوم تھا کہ اس کے پار کیا موجود ہے۔ لڑاکا طیارے چینی ساختہ J-10C، جو کہ PL-15 کے ساتھ لیس تھے، جو 300 کلومیٹر سے زیادہ فاصلے تک مار کرنے والے، آواز کی رفتار سے 5 گنا تیز ایواکس ریڈارز، جو ہر نشانہ باز کو ایک مہلک نیٹ ورک سے جوڑے ہوئے تھے۔ بھارت نے صرف پاکستانی پائلٹس نہیں دیکھے، انہوں نے چین کا مکمل فضائی جنگی نظریہ دیکھا جو سکردو سے پسنی تک پھیلا ہوا تھا۔ اور رافیل، وہ سمجھ ہی نہ پائے کہ کیا ہو گیا۔ رافیل جس کی مالیت $25 کروڑ سے زیادہ تھی، اطلاعات کے مطابق فضا میں ہی مارے گئے۔ وہ نظام جو اسے بچانے کے لیے، یعنی اسپیکٹرا EW، مکمل طور پر ناکام ہو گیا۔ اور PL-15 میزائل، جو کہ روایتی ریڈار پر نہیں آتا بلکہ ذہانت سے چلنے والی خاموشی کہلاتا ہے، اس نے اپنا کام کر دکھایا۔ یہ کوئی ڈاگ فائٹ نہ تھی، یہ ایک گھات تھی۔ پاکستانی فضائیہ، چینی سیٹلائٹس اور ایواکس کے تعاون سے ایک سینسر فیوژن مجموعہ جو کہ کامیاب رہا۔ رافیل کبھی بھی نشانے کو لاک نہ کر سکے، نہ ہی اپنے دشمن کو دیکھ پایا۔ جب میزائل نشانے پر لگے تب سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ اس لیے بھارتی فضائی بیڑا
ग्राउंड कर दिया गया है। इसीलिए वो सरहद से 300 किलोमीटर पीछे रहते हैं। वजह यह नहीं कि वो बहादुर नहीं, बल्कि वजह यह है कि अब उनके पास यकीन नहीं रहा। पाक फौज ने इस तमाम कार्रवाई में आदमपुर, उधमपुर, भटिंडा, सूरतगढ़, मामून, अखनौर, जम्मू, सिरसा और बरनाला की एयर बेसिस और फील्ड्स को तबाह किया। भारतीय उड़ी फील्ड सप्लाई डिपो सिरसा और हल्द्वार एयरफील्ड्स भी तबाह की। पाकिस्तान ने फतह-1 मिसाइल सिस्टम के जरिए मुतअद्दिद भारतीय अहदाफ को निशाना बनाया। आदमपुर में पाक फौज ने JF-17 थंडर से भारतीय एयरबेस पर हाइपरसोनिक मिसाइल से 1.5 अरब मालियत का एयर डिफेंस सिस्टम S-400 तबाह कर दिया। पाक फौज ने मिसाइल ले जाने वाले JF-17 थंडर की वीडियो भी जारी कर दी। यूरोप की डिफेंस तज्जियाती वेबसाइट ने एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम S-400 की तबाही पाक भारत जंग का सबसे बड़ा वाकया करार दे दिया। बल्गारिया मिलिट्री रिव्यू के मुताबिक पाकिस्तानी जवाबी हमले में S-400 की तबाही हुई है तो यह सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल वाकया है। आदमपुर बेस शुमाली भारत का मरकजी बेस सुखोई स्क्वाड्रन मरकज और सरहद से 100 किलोमीटर दूर है। डिफेंस तज्जियाती वेबसाइट में कहा गया है कि इंतहाई अहम एयरबेस पर रूसी सिस्टम की तबाही से भारतीय दिफाई कमजोर पड़ गई है, जबकि पाकिस्तान ने हाइपरसोनिक JF-17 थंडर में लगाया है तो पाक फजाइया के हमले की सलाहियत बहुत बढ़ गई है। बल्गारिया मिलिट्री रिव्यू के मुताबिक हो सकता है पाकिस्तान ने चीन के हाइपरसोनिक मिसाइलों का मकामी मॉडल तैयार किया हो। S-400 तबाही के भारत की दिफाई हिकमत अमली पर दूररस नताइज होंगे। मिलिट्री रिव्यू में कहा गया है कि यह अलामती पैगाम भी है कि पाकिस्तान भारत के बहुत अंदर जाकर हमला करने की सलाहियत रखता है। S-400 हमलों या रेडार और कमांडर पर हमला किए जाने पर कमजोर पड़ जाता है और यह वो सिचुएशन है जिससे भारत अब कई दहाइयों तक नहीं निकल सकेगा। भारत को सबसे गैर मुतवक्के धचका पाकिस्तान की साइबर वॉर से लगा। IT का चैंपियन समझे जाने वाले भारत को पाकिस्तान के एक ऐसे साइबर हमले का सामना करना पड़ा जिसे माहिरीन पाकिस्तान की तरफ से किए जाने वाला तारीख का सबसे बड़ा साइबर अटैक करार दे रहे हैं। हालांकि IT के शोबे में पाकिस्तान को भारत का मद्दे मुकाबिल ही नहीं समझा जाता। पाकिस्तान ने मवासलाती लाइनों, एयर ट्रैफिक सिस्टम और भारत के डिजिटल डिफेंस कंट्रोल को भी गैर मौसर कर दिया है, जबकि भारत की बेशतर दिफाई और सरकारी वेबसाइट्स भी हैक कर ली गई। भारत के 70% इलाकों को बिजली की बंदिश का सामना रहा। साइबर अटैक के मैदान में यह वाकयातन नाकाबिले यकीन बात लगती है। जबकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और इंडिया को हालिया कशीदगी के बाद जंगबंदी पर आबादा होने पर खिराज तहसीन पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। समाजी राब्ते के अपने प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा है कि मैं बहुत फख्र महसूस करता हूं कि भारत और पाकिस्तान की मजबूत और गैर मुतज़लज़ल क़यादत ने यह समझने और जानने की हिम्मत दिखाई कि अब वक्त है कि जारियत को रोका जाए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा हलाकत और तबाही हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगरचे ये बात ज़ेर बहस नहीं आई, लेकिन मैं इस बात का भी इरादा रखता हूं कि दोनों मालिक के साथ तिजारत में खातर खा इजाफा करूं। इसके अलावा मैं आप दोनों के साथ मिलकर यह कोशिश भी करूंगा कि क्या 1000 साल बाद कश्मीर के हवाले से कोई हल तलाश किया जा सकता है। उन्होंने दोनों मालिक के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए कहा कि खुदा आपकी क़यादत को सलामत रखे। भारत और पाकिस्तान को एक अच्छे काम के लिए मुबारकबाद पेश करता हूं। और नाज़रीन, कौन से मुल्क राफेल खरीदते हैं यह जानना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है और इसके हवाले से मैंने कुछ इंफॉर्मेशन मुरत्तब की है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत की। भारत ने आज तक 36 राफेल खरीदे हैं और उनकी जानिब से जो इंडियन नेवी है उसने मजीद 26 राफेल का ऑर्डर दे दिया है। कतर ने भी फ्रांस से ये राफेल खरीदे हैं, फिर UAE ने भी ये राफेल खरीदे हैं, इंडोनेशिया ने भी ये राफेल खरीदे हैं और सर्बिया ने भी ये राफेल खरीदे हैं। अब ये तमाम ममालिक ये सवाल उठा रहे हैं कि उन्होंने दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी अपने पास रखी, राफेल को अपनी फ़ज़ाओं में इसलिए रखा कि उनकी फ़ज़ाएं, उनका मुल्क महफूज रहे। लेकिन जो पाकिस्तान ने किया और जो भारत ने हजीमत का पूरी दुनिया के अंदर ना सिर्फ फ्रांस को निशाना बनाया राफेल गिराकर, बल्कि उन्होंने इसराइल को भी शर्मिंदा किया पूरी दुनिया के अंदर
کیونکہ جو ڈرونز پاکستان کے اوپر اڑ رہے تھے وہ اسرائیل نے ان کو فراہم کیے تھے۔ پھر انہوں نے رشیا کو بھی پوری دنیا میں بے عزت کیا، جو ان کا سب سے اہم اسٹریٹجک پارٹنر ہے، کیونکہ جو یہ دفاعی سسٹم جس کے حوالے سے پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ اگر JF-17 تھنڈر نے اسے تباہ کر دیا ہے تو یہ سب سے بڑا حملہ سمجھا جائے گا بھارت پر، اس کی اسٹریٹجک کمزوری اس سے بڑھ جائے گی، اور رشیا جو کہ جس نے $1.5 بلین کا یہ منصوبہ بھارت کو دیا تھا، وہ بھی سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ ہم نے کن نااہلوں کے ہاتھ اپنا جدید ترین سسٹم دے دیا، اور اس کے شیئرز میں بھی اب گراوٹ آنا شروع ہو گئی ہے۔ آخر میں ایک ہی نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اور پاکستان زندہ باد۔